लेटेस्ट न्यूज़ सब तो पहला अपने फोन ते देखने लिए साडा चैनल सब्सक्राइब करो ਅਤੇ नोटिफिकेशन ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ आवाज आ रही है अपनी? तो एक बार मैंने दस देना क्योंकि मैंने थोड़ी लग रहा है कि आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। सो प्रोग्राम शुरू करन तो पहला एक वेरी सैड न्यूज़ कि अज साडे न्यूयॉर्क मीडिया की जानी मानी हस्ती हरविंदर रियाड़ जी, राइटर पंजाबी वीकली के संपादक साडे विच नहीं रहे। अज मॉर्निंग उन्हां दा हार्ट अटैक दे नाल देहांत हो गया। सो बहुत ही दुखदायक खबर है ये। सो साडी परिवार दे नाल पूरी हमदर्दी है। एक न्यूयॉर्क मीडिया नूं एक ना पूरा होने वाला घाटा पिया है। सो बाकी वाहिगुरू दा भाणा है जो सानू मनना ही पैना है। प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां। असीं अज दा विशा है कि कदों तक दबाई जाती रहेगी हक अते सच दी आवाज़। असीं देखते आ रहे हैं कि लंबे समय तो अज तो नहीं सदियां तो ही गरीब दे उपर जुल्म हुंदा आया, आवाज़ नूं दबाया जांदा रहा। कदी जाति दे भेदभाव नूं लैके छूआछात, गरीबी अमीरी, इन्हां चीज़ां नूं लैके समाज दे विच हमेशा ही भेदभाव हुंदा आ रहा। पहले वाली गल कुछ होर सी कि लोग पढ़े लिखे नहीं सन, पर अज दे बच्चे पढ़ लिखे चुके ने, समझदार ने, सियाणे ने ते इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इन्हां चीज़ां नूं खत्म करके एक नवां समाज सिरजण की कोशिश की सी ते उन्हां दी बदौलत ही समाज एक नागरिक शास्त्र दे विच एक नवां कानून ऐड किया गया सी ते सानू छोटियां क्लासां तो ही पढ़ाना शुरू कर दिता गया सी। एक कानून की है कि भारत एक समानता प्रधान देश है। इत्थे कोई भी जाति का भेदभाव नहीं होएगा, कोई छूआछात का भेदभाव नहीं होएगा। अते अगर कोई इस तरह का अपराध करता है, कोई जाति पाति नूं लैके जां मजदूर वर्ग नाल कोई इस तरह का गलत व्यवहार करता है तो उहदे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पर बड़ी ही हैरानी की गल है कि सरकार खुद ही इस कानून का पालन करने विच असमर्थ रही। ताजे उदाहरण साडे सामने ने, पुरानी बहुती दूर जाने की भी लोड़ नहीं। सरकार जिथे कानून बनाती, आपां पिछले शो दे विच भी तुहानूं दस्सिया सी कि सरकार समानता का अधिकार दिंदी है ते उत्थे ही राखवे कोटे ते इदां दियां भेदभाव दी गल्लां करके फिर सानूं जाता पाता दे विच वंड दिंदी। सो ताज़ा उदाहरण असीं देख रहे हैं फार्मर्स लॉ नूं लैके भी बहुत सारे भैन भरा साडे जिहड़े ने विरोध जता रहे ने, पर सरकार जनता की आवाज़ ना नहीं, गरीब की आवाज़, मजदूर की आवाज़ नहीं सुन रही। किसान जिहड़े कि असल विच देश चलाउण वाले हन, देश का पेट भरन वाले हन। साडे अगर सरकार की गल करो तो सरकार सिर्फ एक प्रणाली है, लेकिन असल दे विच देखिया जाए तो पेट भरन वाला किसान ही है, मजदूर ही है जिहड़ियां साडियां जरूरतां पूरियां करदे हन ते उन्हां दी आवाज़ दबाई जा रही है। नवदीप कौर जिन्हां बारे तुसीं सारे चंगी तरह जान चुके हो हुण तक, इंडियन लेबर एक्टिविस्ट, उन्हां दे नाल जो भी धक्का होया तुसीं सारियां ने देखिया है कि किस तरह उन्होंने अगर गरीब मजदूरों के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उन्होंने नाल जेल दे विच
ਬਹੁਤ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਖੁਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵੇਟ ਹਨ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਪਨੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 28 ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਪਨੀਤ ਜਿਹੇ, ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਮਾ ਚੌਕੜੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਨਿਪਟਮ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ 2000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ FIR ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। 12 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁੰਡੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਹਾਫ ਮਰਡਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਸੱਤਾ ਬਦਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਾਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਸਟਾਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਅਨਾਜ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅਸ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿਊ ਲੇਬਰ ਲਾਅਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ I know, I ਸਾਡੇ understand that one. network ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ? ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ fact ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਲਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੇ ਉਸ ਕਾਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੂਮਨ ਦਿਵਸ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਗਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 14 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ BSM ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀਕਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਟੇਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਪਿਕਚਰਸ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਸੋ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਪਨੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਦੀਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਵੂਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ, ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ day 1 ਤੋਂ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਤੇ ਜੌਬ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ EMPLOYER ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਦੀਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੋ ਵੂਮਨਸ ਲਾਈਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਅ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਬਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੌਸੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਟਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਬਟ ਦੇयर इज नो ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਫੀਲ ਸ਼ੇਮ ਟੂ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਟੂ ਸੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ I don't feel okay to say like we are Indian. So they should change the system, right? So they should take care for their people, I can say. Yeah. ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਜਪਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਪਨੀਤ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ you are very active in this field. You are in. Hello? Yes, hello. Yeah. I think something is technical problem, maybe this wise. So what do you think about that? Everything explained now, Deep Kaur. So what do you think about in Indian system about law? Why could you She did right, or she has what she had to do. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you, but I think it's problem from my side, maybe. Okay. First and foremost, I want to give a thank you, a big thank you to Navdeep Kaur for not only joining us, but also sanu inspire currently. You know, I think your story, what you had to witness and go through, it has inspired so many people around the world, including myself. You know, I see New York City ਆਪਾਂ 10-11 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ for to raise awareness for our Kisans, and we just did ਅਸੀਂ DC ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੁਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ right in front of the White House this past ਪਿਛਲੇ Saturday ਹੁਣੀ ਲੰਘਿਆ। And we look up to people like Navdeep Kaur and all the freedom fighters. You guys are freedom fighters. You guys inspire us every single day. You know, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, it's still there. ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ but I came here when I was very young. But you know, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, we associate our home to Punjab. You know, I don't go anywhere else. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਦਾ। And you know when these things started happening in Punjab and in India, ਸਾਡੀ responsibility ਬਣਦੀ as international community to raise awareness. That's the best thing. That's the most important thing we could have done. And I think I'm very, very proud of all my brothers and sisters. Jithe marji, UK home, Canada hoye, even the US, I see apni responsibility try karde pe puri nabandi. But if it wasn't for people like Navdeep Kaur and all these freedom fighters that we've seen on social media, we wouldn't know what's going on. So thank you so much. I'm sorry you had to go through what you had to. And I just pray and hope
that we can work towards a better future. But when it comes to democracy in India, it's I always say this whenever I speak in front of a public gathering. India loved its reputation, but now it's under attack. Attacked, like I see, in now non-exposed kartana, they have no option but to be on their toes. Jiona ek bhi galti kiti, they know the international community is watching everywhere, so they can't afford to mess up. That's why they ona thoda je apni force भी घटाती है, और फिर भी अपने अपनी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ they get their little fun ਕਰ ਲੈਂਦੇ अपना, they still get away with it, but there's still a lot of things they have to be careful of. They can't do it as openly as possible as they used to. ਪਹਿਲਾਂ openly ਕਰਦੇ ਹੀ, ਹੁਣ they can't do it as much because they know everybody's watching. So as people that live in the international community, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ international community ਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ elected official ਉਹਨਾਂ continue ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर email करो, कॉला करो कि वही बोलन इस मुद्दे बारे. We had in New York, I don't know if you guys know, just सब तू powerful बंदा थे हैगा Senate with Chuck Schumer, उन्होंने भी statement दिती है कि that he's condemning India's actions and the human right violations. So सानू ये बहुत जरूरी हो गया कि ਅਸੀਂ भी continue करिए कि अपनी जो भी elected official ने उन्होंने दसिए कि साडे नाल खड़ो, अपने कांग्रेसमैन नूं दसो, अपने असेंबली पर्सन, अपने सिटी काउंसिल नूं दसो. ते एक होर असीं नोटिस कीती है 4 महीनਿਆਂ ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ फोन करते सी ਜਾਂ ईमेल करते सी कि एक जो भी पॉलिटिशियन ने साडे नाल आ के खड़ो, ਉਹ हमेशा जिद्दां रिफ्यूज तो नहीं करते ही पर डिप्लोमैटिक हो जाते ही. ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ. ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ. So they're the first country to come out verbally to condemn this. But even the UK ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ US major country ਹੈ, ਸਾਰੇ US ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, and the fact that ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ emphasize ਕਰ ਸਕਦੇ. That's why I decided to run for city council here in New York. And the first thing I want to do is recognize and acknowledge what's going on in India. That's very, very important to me. And even though I am young, people are gonna say, "Oh, you're not experienced, you're not that." But if ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. And that's why it's very important that we run and we make noise. When ਜਿਹੜੀ elected officials ਜੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ voting power ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ active ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, they have to come. They can't just come to our gurdwaras and get our donations and votes. ਜਦੋਂ time ਹੁੰਦਾ represent ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. No, we're going to keep them accountable, and if they don't represent us, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ vote ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ. Simple as that. जपनीत आवाज हाँ, थोड़ी आवाज बंद हो गई सी. Oh, okay. Are you? No, it's okay. Yeah, no. My last point was जे साडी representation सानू represent नहीं करदी, we're gonna vote them out. That's the beautiful thing about democracy. If it's not working for you, we have the option to change leadership. And that's why it's so important. Even in India, even here in the US, je tadi representation tadi waj nahi sundi bhi, vote them out. Let the next leadership do their part. But you need to be wise who you choose, because even in India, like as much as I see government no blame karna chahiye, we need to look at ourselves. We elected these people, so we need to make better choices. So, Japneet, I have one more question for you. Yeah. Like, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ young generation ਤੇ social activist ਹੋ, so just want to know ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਸਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think
as a leader. You are going to our future leader from New York. Just I'm asking a question. If you get the time in India, like India ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ time ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ. So what do you want to do? No, I think the first thing, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ most main ਗੱਲ is if you look here in New York politics, right? ਜੇ law ਹੁਣ pass ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? ਤੇ ਜਿਹੜੀ constituents ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ there's problems, they bring that community to the table. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ what's wrong with it, amend ਕਰਦੀ ਹੈ, all that stuff. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ blind ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ we don't really care, you know. So I think the first thing is bringing the Kisans, the leadership to the table with respect and actually consider their voice. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ and then you know have like 15 meetings and there's no resolution, right? I think we need to have constructive dialogue ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ solution ਬਣਾ ਸਕੇ. I think that's part of democracy. You need to have dialogue. Second, there need to be supplement resources for the farmers. ਜੇ ਤੁਸੀਂ law ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, what are additional actions you can take to help the farmers make sure they have a livelihood? What are the educational resources you're giving to farmers? What are the other work-related resources you're giving to farmers? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ US ਦੇਖੀਏ, same system ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ corona time, right? ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ loan ਦਿੱਤੇ ਨਾ farmers ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ struggle ਕਰਦੇ ਪਏ. They're helping the farmers here in the US. So system ਭਾਵੇਂ same ਹੋਏ, but they're giving so much more resources to the farmers. Whereas in India, they're taking the farmland, but they're still not giving them resources. I think that's the biggest thing we can do. If we are gonna move forward with these laws, what else can the government do to add resources for the farmers? Maybe give them supplement income, maybe give them educational resources. Those are all things that we need to consider if we want to move forward and have a solution. So thank you, Japneet ji. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ stop ਕੀਤਾ because some problem is coming, like technically I don't. Thank you so much, Japneet ji. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ explain ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ we need leaders like you, like we need young generation whoever thinking good for our country, our people. We don't need that people just they are love the chair and ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਪਨੀਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਫ ਯੂ ਕਮ, if you join, because ਅਗਰ ਜਪਨੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. we never get the time to change anything. ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ. ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ,
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਦਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਉੱਠੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ it's just my suggestion. If anybody ask me, like Indian government, I have to message too ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਪਨੀਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ, because if we waiting for time, we never get that time. We have to do something, we have to come. ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, I agree 100%. And jo Navdeep Pan is saying too, I agree 100% with her too, because jo hunda hai na, kai wari jo politics banda aa janda, you are by default, you have to take on the policies of that party. I'm running as a Democrat. Say I get the party ticket, there's certain things I'm gonna have to follow. That's just protocol. And I'm sure it's worse in India. You know, in India, like I'm sure it's much worse. So I think another. I was watching my video देखा था ही कल ते भाई बहुत सोना उन्होंने बहुत सोनी तरीके ना किया कि don't expect anything from politicians. जो अस्सी जो हूँ, for example, जो भी मेरा result होगा, right? It's not gonna stop me from what I'm doing. कोई रुकावट नहीं होनी. So if I'm protesting, if I'm doing all these things, whether I win or not, I'm not gonna stop, right? And another thing that ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣ ਤੇ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ wealth ਹੈਗਾ, you know, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ invest ਕਰੋ. You know, I think those are main things. Schools, we need better schools in India. We need better hospitals in India. We need, if we take control, ਜੈਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ control ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, the government can't do nothing. And then when we have that power, we elect them. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ power ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ. And that's the same thing in New York, that's the same thing in India. But the thing is, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ mentality ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, and the government knows that. So that's why they take all advantage take ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ bribe ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, and that's it. ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨਾ, ਜੇ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, and then that person is their puppet, and that's what happens. You know, ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਨਾ PM ਮੋਦੀ problem ਹੈ, he's the puppet. He's listening to orders. Let's be honest here. We need to have this conversation. It's the system. Just system is all flawed from the beginning, and it's always been against us. And जितनी तक अपना power वापस नहीं लाते, it's going to continue to do that. So I think we need to be more tactical. I think we need to take the power back. And sometimes it's a bigger power in being the king maker as opposed to being the king. I think that's something that we need to all consider. And as long as ਅਸੀਂ narrative control ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's not important to run for politics, but also very, very important to invest in your community. There's no investment in Punjab, there's no investment in Haryana. Until we don't do that, we're going to stay in this rabbit hole. You are right, Japneet, ਕਿ ਜਪਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. So we have to take power back.
जब तक ਅਸੀਂ ਜਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਨੀਤ ਇਜ਼ 100% ਰਾਈਟ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। So, like my suggestion is right. I think for मैं अपनी तरफों सोचती ਹਾਂ कि एक नवी पार्टी बननी चाहिए है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਸੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਪਨੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਾਏ, ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨੌਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਨੌਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਲਾਅ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪਰ ਨੌਦੀਪ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ MP, ਕੋਈ MLA, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Yeah, that's what I'm saying ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਨਵਦੀਪ ਰਾਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ, ਜਪਨੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਲੀਡਰ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਜਪਨੀਤ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਾਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵੀ ਨੀਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯੰਗ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ। ਐਂਡ ਜਪਨੀਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੁੱਡ, ਆਸਮ। ਸੋ ਆਈ ਦਿਲੋਂ, मैं अपने एक एज ए सिस्टर कह लो कि दिलों तन्नू मैं आई लाइक यू, आई लाइक योर थिंकिंग बिकॉज आई लिसन योर
already a couple of time I listen your speech too, so I know you are very good guy, very intelligent, so we need you guys. Navdeep, Japan, Rajwinder ji, thank you so much ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਜਪਨੀਤ in New York City and Navdeep Kaur in India, please ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧਮਾ ਚੌਕੜੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ please support this young generation. I request you all, and please must share the program and live watch tomorrow on YouTube this program too. If anybody miss, we're gonna live this program repeat on our channel Preetnama TV. So subscribe and follow us on YouTube too. So thank you so much for this time. Thank you everybody. Japneet, Rajwinder ji, Navdeep ji. Thank you so much. God bless you all. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। So much, Navdeep. Thank you so much for everything you're doing. Thank you. Okay. ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com।